Hello friends, welcome to English classroom. Dears, we have discussed the major part of the anecdote, the best investment I ever made. Only a few paragraphs are remain, that is from 14th to 17th. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. You will get the sample answers for assignments and all these things. Yes, I think you remember the first part or the story that we have discussed so far. Let us have a recap of what we have discussed. Okay, yes, we have read it many times, so you read it and try to learn it. And this too, you can read it. I don't want to take or consume time for that. ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. ഇതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഐഡിയാസും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥയുടെ നല്ലൊരു സമ്മറി ആയിട്ട് അത് മാറും. അതറിയാലോ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ we can move on to the next part. We have heard the story of the young man. കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ. What do you feel now? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് കഥ കേട്ടപ്പോൾ? What might have they felt? There were three people, that is, three persons were there. Who were they? The landlady, the narrator, and the sergeant. What might have they felt? What the sergeant do? Did they help him? Okay, let us know all these things. We can read the next part of the anecdote. We can learn everything about it. Okay, yes, you read with me. A long bar of silence throbbed in the little attic when he concluded his halting confession. Then briefly the sergeant asked how much he had stolen. 7 pounds 10 shillings. The answer sounded pitiful. For this paltry sum he had almost thrown away his life. There was a pause. The three of us, the surgeon, the landlady, and me, as the sole witnesses of the near tragedy, had the same unspoken thought in our minds. We decided to give the young man a fresh start. The surgeon, at considerable risk to his job, resolved to make no report upon the case so that no court proceedings would result. The landlady offered a month's free board until he should get upon his feet again, while I, making perhaps the least contribution, came forward with 7 pounds 10 shillings for him to put back in the office safe. The ship moved on through the still darkness of the night. There was no need of speech. With a tender gesture, Mrs. S. had taken her husband's hand, and as we sat in silence, I could not but reflect that it was the best investment I had made in my life. It had paid me no dividends in worldly goods, but had turned out to be immensely profitable. It stood out against all the bad investments I had made throughout the years, those foolish speculations for material gain, producing only anxiety, disappointment and frustration. ഒരു രസകരമായ കഥയാണ്. ലാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കഥ കണ്ടു. ആദ്യ ഭാഗം ഏതുവരെയാണ് അത് വരിക? നമ്മൾ അദ്ദേഹം 25 കൊല്ലം പിന്നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തകൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലണ്ടനിൽ നടന്ന കഥയാണ്. മനസ്സിലൂടെ നടന്നു പോവാണെന്ന് അറിയാം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ യുവാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. 17ാമത്തെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുക ചെയ്യണം. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? നൗ ഹു വാസ് ദാറ്റ് യങ് മാൻ? ആരാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ആള്? ദാറ്റ് വാസ് ദിസ് ജോൺ. റൈറ്റ് ഡിയേഴ്സ്? വാട്ട് ദ സർജൻ ഡു? He did not report the case, What others do, they too helped him. അവരൊക്കെ രണ്ടാളും അവരെ സഹായിച്ചു. എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയണം. How did each of them help him? മൂന്നാൾ ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെയാ സഹായിച്ചത്? കണ്ടെത്തി നോക്കി പറയാട്ടോ. What's the title of the anecdote? എന്താ ഈ anecdoteന്റെ ടൈറ്റിൽ? എന്താ?
നമുക്കറിയാം ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റെലവന്റ്? അതെങ്ങനെയാ പ്രസക്താവുക? എന്തുകൊണ്ടാ പേരിട്ടത്? നമുക്കത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. Let us see some more things about it. We can read the paragraphs again silently, not the important words too. ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണേ. Ready dears? പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. Okay? Right. Now let us try to answer the scaffolding questions. വിശദമായ ചർച്ച ഇതിന് ശേഷം വരും കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Why does the author say that it was the best investment he had ever made? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അറിയാലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആ ചെറിയൊരു പൈസ അത് വലിയ നിക്ഷേപമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം. The surgeon, the landlady, the narrator helped the young man complete the following table. 3 ആളുകൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത്. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അവർ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, അവർക്ക് അതിലുള്ള റിസ്ക് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതുക. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെഡിയസ് ചെയ്ത് നോക്കണേ, പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, shall we see the answers? First one, why does the author say that it was the best investment he had ever made? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? The author's timely action helped a man to change the vicious life to virtuous. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. That totally transformed that man. വളരെ മോശമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ നന്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയോചിതമായ സഹായം എന്ത് ചെയ്തു? സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. റെഡി അല്ലേ? മയക്കുമരുന്നിനും ചൂതാട്ടത്തിനും അടിമപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് മാറി. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. റെഡി അല്ലേ? ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, നമ്മൾ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നന്നായാൽ ലോകത്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സമയത്ത് നമ്മൾ കാരണം ചീത്ത തിരിച്ചു ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. And the 15th one, see, you can see how they helped. It is the surgeon resolved to make no report upon the case. കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം ജോലി വരെ പോയേക്കാം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസ്ക്. ലാൻഡ് ലേഡി ഓഫേർഡ് എ മന്ത്സ് ഫ്രീ ബോർഡ്. 1 മാസത്തെ താമസം ഓഫർ ചെയ്തു, ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്തു. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ആ മാസത്തെ വാടക കിട്ടൂല, അതാണ് അതിന്റെ റിസ്ക്. നമ്മളെ നറേറ്റർ എന്താ കൊടുത്തത്? 7 pounds and 10 shillings. 7 പൗണ്ടും ഷില്ലിങ്ങും കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസ് സേഫ് ഇടാൻ. ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ? ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ, സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Now let us discuss the paragraphs in detail. വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. നോക്കണേ, ആദ്യം കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇതിൽ കിട്ടാത്തതുള്ളൂ. ത്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെമ്പിൾ കൺവെർസിബിലി എന്നാണ്. നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മിടിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്ന തുടിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ, ത്രോബ് എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം അത് ഹാർട്ട് ത്രോബ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഹോൾട്ടിംഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി നിർത്തി പറയാം, ഇതിനാണ് ഹോൾട്ടിംഗ്ലി എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് സെർട്ടൺ ഓർ നോട്ട് വെരി കോൺഫിഡന്റ്. അതല്ലേ. കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റസമ്മതാണ്. ഗ്രഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് റഫ് ആൻഡ് അൺഫ്രണ്ട്ലി, വളരെ പരുഷമായിട്ട് പറയുന്നതിനാണ്. പോൾട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ തുച്ഛമായ. റിസോൾവ്ഡ്, ഡിസൈഡ് ഓർ ഡിറ്റർമിൻ, തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ. അറിയാലോ, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. What throbbed in that little attic? There was a long bar of silence. A long bar of silence throbbed in the little attic when he concluded his halting confession. When the young man completed his story, there was a long bar of silence. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റസമ്മതം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ചെറിയ തട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ദീർഘമായ ഒരു നീണ്ട ഒരു നിശബ്ദത നിലനിന്നു എന്നതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല, അത്രയും ഷോക്കിംഗ് ആണ്. റെഡി അല്ലേ? അല്ലെ പെട്ടെന്ന് who broke that silence? ആരാ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചത്? ആരാണ്? The surgeon asked him a question. What was the question? How much had he stolen or how much has he stolen? അന്ന് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എത്രയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് ചോദിച്ചു. സ്റ്റീൽ സ്റ്റോളൻ ആണ്, അറിയാലോ. എങ്ങനെ? ഗ്രഫിലി, വളരെ പർഷായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പർഷായിട്ട് നീ എത്രയായി മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു സർജൻ. What was the answer? 7 pounds 10 shillings. 7 പൗണ്ടും 10 ഷില്ലിങ്ങും. ശ്രദ്ധിക്കണേ,
ഇറ്റ് സൗണ്ട്, ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്, എങ്ങനെ തോന്നിയത്? ഇറ്റ് സൗണ്ടഡ് പിറ്റിഫുൾ, വളരെ ദയനീയമായി തോന്നിയത്. റെഡിയിലെ വച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ല, തോന്നിയുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. വൈ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഫോർ ദാറ്റ് മീഗർ ഓർ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഹി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രോൺ അവേ ഹിസ് ലൈഫ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ത്രോൺ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കാർഡ് എന്ന അർത്ഥം, വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കൊടുക്കാം. അതായത് ആ ചെറിയൊരു സംഖ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനു ശ്രമിച്ചത്? തന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Then no one talked, ആരും സംസാരിച്ചില്ല. റെഡി അല്ലേ? There was a pause. Who were there the witnesses? ആരൊക്കെയായിട്ട് അവിടെ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Three of the trial was there. Who are they? ആരൊക്കെയത്? The surgeon, the landlady and the narrator. The sole witnesses, you know that, only witnesses, ഇവര് മാത്രമേ സാക്ഷികളുള്ളൂ. നട്ടപ്പാതിരയാണ്, നമുക്കറിയാം, 1 മണിയാണ്. Of the near tragedy, ട്രാജഡി ആവാമാകുമായിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാജഡി ആവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There was something in their minds, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was same, ഒരേ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തായിരുന്നു? That was to give the young man a fresh start. അയാൾക്കൊരു പുതിയ തുടക്കം കൊടുക്കാൻ, ചെറുപ്പക്കാരൻ പുതിയ തുടക്കം കൊടുക്കാൻ, ഒരു പുതുജീവിതം കൊടുക്കാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത്. റെഡിയല്ലേ? അതിനെന്താ അവർ ചെയ്തത്? What the surgeon do? The surgeon that considered the risk to his job resolved to make no report upon the case. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജോലിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. റെഡിയല്ലേ? ഇനിയോ എന്താ അതിന്റെ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്? സോ ദാറ്റ് നോ കോർട്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് വുഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പൊ കോടതി നടപടികൾ ഉണ്ടാവൂല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേടി മാറും. ക്വാളിഫൈഡ് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. How did the landlady help him? എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് സഹായിച്ചത്? What did she offer him? എന്താ ഓഫർ ചെയ്തത്? She offered a month's free bond. 1 മാസത്തെ വാടകയില്ല, താമസിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു, അല്ലെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു, ഓഫർ ചെയ്തു. റെഡി അല്ലേ? ഏത് വരാണ്ട് he should get upon his feet again. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തെ പൈസയും വരുമാനം കിട്ടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നോട്ടെ തീരുമാനിച്ചു. റെഡിയിലെ ഫീറ്റ് പ്ലൂരലാന്ന് അറിയാലോ, ഫുട്ട്, ഫീറ്റ്, ടൂത്ത്, ടീത്ത് പോലെ കേട്ടോ. Then what was the narrator's contribution? He says that was the least ഏറ്റവും ചെറുതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Came forward with 7 pounds 10 shillings for him to put back in the office. What did he give? 7 pounds and 10 shillings. 7 പൗണ്ടും 10 ശിലിംഗ് കൊടുത്തു. എന്തിനാണ് കൊടുത്തത്? To put back in the office. ഏതിൽ വെക്കാനാ? ഓഫീസ് സേഫിൽ വെക്കാനാണ്. റെഡിയല്ലേ മക്കളെ? Now let us see the next paragraph. Still means marked by absence of sound. നിശബ്ദമായ അർത്ഥമുണ്ട്. നോട്ട് ഇൻ മോഷൻ, ചലിക്കാത്ത അർത്ഥമുണ്ട്. കുറച്ച് നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയത്. ടെൻഡർ സോഫ്റ്റ്, മൃദുവായ. ജസ്റ്റർ ആംഗ്യാണ്, അറിയാലോ. പിന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷയുള്ള മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് നമുക്കറിയാതെ. റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ക് സീരിയസ്, ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുക എന്നാണ്. ഡിവിഡൻഡ്, ലാഭവിഹിത നമുക്കറിയാം. സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിലും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ലാഭം കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്പെക്കുലേഷൻ, ഊഹ കച്ചവടം പോലത്തെ പരിപാടികളാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലാഭമാണ്. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഇച്ഛാഭംഗം, മോഹഭംഗം എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം. റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് പോവാം, അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വരാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹൗ ദ ഷിപ്പ് മൂവ്ഡ്? ഇറ്റ് മൂവ്ഡ് ത്രൂ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്. രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിലെ ആ നിശബ്ദതയിലൂടെ അതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന അർത്ഥം. സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പിന്നെ സൗണ്ടാണ് നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അർത്ഥം കൊടുത്തത്. നിശബ്ദ, മാർക്കഡ് ബൈ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട്, അതായത് സൈലൻസ്, നല്ല വളരെ ശാന്തമായ ആ ഇരുട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. There was no need of speech. അതായത് അപ്പൊ ആ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് 25 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ള ആ സമയത്താണ് ആരും ഉണ്ടാകാറ്. അവരൊക്കെ ഇതുവരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാട്ട് ഡിഡ് മിസ്സസ് യെസ് ഡു? എന്താ ജോണിന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തത്? വിത്ത് എ ടെൻഡർ ജസ്റ്റർ ഹാഡ് ടേക്കൺ എ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹാൻഡ്. അത് ആശ്വസിപ്പിക്കലാണത്. ഭീകരമാർക്കാരായിരിക്കുമ്പോ എന്തായാലും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, കൺസോൾ ചെയ്യാനായിരിക്കണം. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തന്റെ കയ്യിൽ, പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വളരെ മൃദുലമായ ഒരു ആംഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? പിടിച്ചു. എന്നിട്ടോ and how did they sit? They sat in silence. What did Cronin think then? എന്താ ക്രോൺ അപ്പൊ ആലോചിച്ചത്?
I could not but reflect that it was the best investment I had ever made in my life. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപം അതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം. കുഡ് നോട്ട് ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുഡ് നോട്ട് ബട്ട് റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വരും. റെഡി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു പോയി. എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപം ചിന്തിച്ചു. It had paid no dividends in worldly goods. It didn't give him dividends or profit in worldly material gain. ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലോ but turned out to be immensely profitable. അങ്ങേയറ്റം വളരെയധികം, ലാർജാണ് ഇമ്മൻസ് നമുക്കറിയാം, അങ്ങേയറ്റം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ലാഭകരമായി തോന്നി. എന്താ കാരണം? It stood out against all bad investments I had made throughout the years. കൊല്ലങ്ങളായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്, അതിനെതിരായിട്ട് അതൊക്കെ മോശ നിക്ഷേപങ്ങളായിരുന്നു, അതിനെതിരായിട്ട് അത് നിന്നു. എങ്ങനെ ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദോസ് ഫൂളിഷ് സ്പെക്കുലേഷൻസ്, വിഡിത്തം നിറഞ്ഞ ഊഹങ്ങളായിരുന്നു. ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ, ദേ വർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് വേൾഡ്ലി ഗുഡ്സ് ഓർ വേൾഡ്ലി പ്രോഫിറ്റ്, ഭൗതികമായ ലാഭം കിട്ടാനായിരുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൺലി ആങ്സൈറ്റി, അത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും, ഡിസപ്പോയിന്റ് നിരാശ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മോഹഭംഗം ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ നന്നായിട്ട് നിക്ഷേപം ഇറക്കിയാൽ അത് ക്ലിക്കാകുന്നത് വരെ അവന് ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. ക്ലിക്കായി കഴിഞ്ഞ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു വരുമാനം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഡിസപ്പോയിന്റ് നിരാശ വരും. ഇൻ കേസ് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അങ്ങേയറ്റം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണെന്നുള്ളത്? അതായത് ആ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ, ആ ചെറിയൊരു സഹായം ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹം തന്നെ മാറി വന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും വേണം. റെഡി അല്ലേ? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ ലെറ്റ് us see the main ideas. By the timely intervention of the landlady, മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ, അതിന്റെ തുടർച്ചയാണത്. ലാൻഡ് ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ നറേറ്ററിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സർജന്റെയും ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ്, ജീവൻ തിരിച്ചിട്ടാൻ സഹായിച്ചു. അറിയാലോ. ഫീലിംഗ് പിറ്റി ഫോർ ഹിം ദ ഡിസൈർ ടു ഗിവിംഗ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട്, പുതുജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറയാനോട് സാധാരണ കൊണ്ട് പുതുജീവിതം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. The surgeon decided to make no report upon the case. സർജൻ എന്താ ചെയ്തത്? അത് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലാൻഡ്ലേഡി ഓഫർ എ മന്ത്സ് ഫ്രീ ബോർഡ്, ഒരു പിന്നെ ഫ്രീ ആയ താമസം, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? വാക്ക് കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ the narrator gave him 7 pounds and 10 shillings to put back in the office safe. അറിയാലോ, ഓഫീസ് സേഫിനുള്ള പൈസ ആര് കൊടുത്തു? നറേറ്റർ കൊടുത്തു. Thinking about it after 25 years, the narrator realized that it was the best investment he had ever made in his life. ഞാൻ നമ്മൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നത്. 25 കൊല്ലത്തിന് ശേഷത്തിന്റെ ആ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി, ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് വളരെ വലുതാണ്. നമുക്കും അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അത് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സുഖം കിട്ടാണ്, സന്തോഷം കിട്ടാണ്. അതുപോലെ തിന്മ ചെയ്താൽ കുറ്റബോധത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, ഡിസ്കോസിലേക്ക് പോവാണ്. റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മേഡ്. ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം. ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റിൽ അത് തന്നെ കൊടുത്തു. നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിന്റെ രൂപമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലേ? റൈറ്റ് യെസ്, വായിച്ചു നോക്കണം, നേരം കളയുന്നില്ല. റൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, സപ്പോസ് ദ ഡോക്ടർ റൈറ്റ്സ് എ ഡയറി എൻട്രി ഓൺ ദ ഡേ ഹി സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ, വാട്ട് ബി ദ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് എ ക്രോയിൻ ഓൺ ദ ഡേ? എന്തായിരിക്കും ഡയറി? നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, കുറേ ചെയ്തതാണ്. ഒരു സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ യെസ്, നൗ പോസിബിൾ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് സംവാട്ട് സ്പീച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഇത് കാറ്റ് സ്കെച്ച് ഓഫ് ജോൺ ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ട എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അതുണ്ട്. അതായത് പാർട്ട് 4 ഈ സംഗതി ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. റൈറ്റ്, സം മോർ sample discourse are there. You can do it yourself. Right? Yes. Hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.